آپ ایک پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے جو الیکشن جیتی تھی 8 فروری کو 37% آف دا پاپولر ووٹ 23% ملا نون کو 14% ملا پیپلز پارٹی کو 37% پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا. آپ اس کا مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے. اور تیسری بات ہے کہ جو اداروں کی ہم بات کرتے ہیں احترام کریں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اتنا تاریخی سیٹ بحال کرنے کا, اس کا بھی آپ محاذرائی کرنے ہیں ایک ادارے کے ساتھ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو اس ساری ریسیپی میں کوکس کون ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں ان کو پاکستان کے مفادات کا نہیں کوئی ادراک, اور وہ اگر پاکستان کو ہم نے عوام کو امید دلانی ہے, معیشت بحال کرنی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, جو بڑے ایشوز ہیں, تو ان کو صرف ہے کہ میری کرسی یہ قائم رہے اور جو میرے مخالفین ہیں اس کو کسی طریقے سے صفایا کیا جائے, قانونی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے. اس کا مطلب وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے دشمن ہے اور پاکستان کے استحکام کے دشمن بھی ہیں. سو فور فرنٹ پہ تو پی ایم ایل این ہے. آپ پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ نواز شریف. واٹ ڈو یو تھنک نواز شریف از تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میاں صاحب تو جو میاں صاحب کو میں جانتا تھا, جی, ایک دبنگ میاں صاحب, ایک مضبوط میاں صاحب, ایک قائد میاں صاحب جو مشکل فیصلے کر سکتے تھے. 1993 میں جب میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, جب وہ پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں پوچھا کیا کروں, تو میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن, اور جو ہے دل کی بات سامنے کریں. اور اس کو غلام اسحاق خان کو 17 اپریل 1993 کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ یس, اور میں کہا اس وقت پھر آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ ہے. پھر دوسرا مشورہ میں نے دیا تھا ان کو, وہ بھی صحیح ثابت ہوا. 1998 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا, سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو, اٹس ناؤ اور نیور, آپ کریں. کئی لوگوں نے کہا جی امریکہ سے پوچھ لیں, کئیوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں, کئی ہاتھ مل رہے تھے کیا بنے گا. وہ ہمارا خوف بھی تو بہت ہے نا. I was told کہ کیبنٹ کے اکثر لوگ منع کر رہے تھے ان کو. تو پسینے چھوٹتے ہیں, ہمیں پتہ نا کہ ڈرتے ہیں ہم واشنگٹن سے بھی ڈرتے ہیں, اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں. نہیں جی یہ کیا ہے, یہ تو خوف آپ کے ذہن میں ہے. اگر آپ if you are clean and if you are competent, آپ کو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. So this Nawaz Sharif is not that Nawaz Sharif. میرے خیال میں وہ جو نواز شریف تھا, he had fire in his belly, he would take decisions. اب لگتا ہے میاں صاحب سیاست سے بور ہوئے ہیں, اور میاں صاحب یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ جب وہ آئے سارا کیمپین کیا چلا 21 اکتوبر کو, چوتھی بار پرائم منسٹر, اور پاکستان کو نواز دو, یہ پوائنٹ تھا کیمپین کا. میں واحد بندہ تھا پارٹی میں, 3 مہینے ان کے آنے سے پہلے میں نے پبلکلی کہا کہ میاں صاحب آپ اگلے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ نے کہا پریزیڈنٹ بن جائے. میں کہ پریزیڈنٹ بن جائے. پریزیڈنٹ بڑی اچھی جاب ہے, کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا, آپ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں, آپ کو بورنگ لوگوں سے مل, میاں صاحب بڑے بور ہو گئے ہیں, ایم این اے سے ملنا, سینیٹر سے ملنا, وہی پرچیاں لے کے آتے ہیں, کام کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, یہ 3 دفعہ میں کر چکا ہوں, اور پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے, وہی لوگ پھر بیک سٹیپ بھی کرتے ہیں ان کو. تو وہ ہی از سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ کائنڈ آف روایتی پالیٹکس. تو میں نے کہا وہ آپ بن جائیں اور بڑا اچھا رہ جائے گا, کیونکہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے, وہ حالات چینج ہو گئے ہیں. You could foresee that. میرا مشاہدہ تھا, I had no information. اور آپ نے دیکھا, آپ کو لگا کہ جو پرفارمنس آئی پی ایم ایل این کی وہ بھی ویسی ہی آئے گی, it was getting unpopular. میں نے میاں صاحب کو یہ میں نے بتا دیا تھا, وارن کر دیا تھا. اینڈ جولائی 2022 میری ان سے ہوئی تھی کمیونیکیشن. میں نے کہا کہ جو اس کو پی ڈی ایم 1 آ چکا تھا, میں نے کہا یہ ڈیزاسٹر ہے, پارٹی تباہ ہو جائے گی. اور میں کہا ہم عوامی پارٹی سے سرکاری پارٹی بن رہے ہیں, ہم وفاقی پارٹی سے پنجابی پارٹی بن رہے ہیں, اور ہمارا بیانیہ تو عمران خان نے چوری کر ہی لیا ہے. تو بیانیہ بھی کوئی پکا کے دے دیا ان کو. میں تو کہتا ہوں ٹھک ٹھک ٹھک, میرا تو امریکن سٹائل ہے نا, یہ ٹھک ٹھک, یہ بلٹ پوائنٹس ہیں, یہ چیز ہے, فیصلہ آپ کر لیں. What did he say? I think اب وہ فیصلہ کرنے کی بھی قوت نہیں شاید, وہ بس. Are you surprised میاں نواز شریف صاحب کے ریاکشن پر, اور you thought کہ یہی ہوگا؟ میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ چلو کنسولیشن پرائز تو مل گیا نا ان کو, ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی, کنسولیشن پرائز تھا. لیکن دیکھیں نا ان کے سمدھی کو, وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے کیئر ٹیکر, ان اسحاق ڈار کو روکا گیا.
उनको भाई बन गए हैं? नहीं, भाई तो बन गए, भाई तो पहले ही अप्रूव्ड लिस्ट में थे ना। भाई ज्यादा क्लोज नहीं होते समधी से? नहीं, वो ज्यादा क्लोज, जिन्होंने फैसला करना था उनके ज्यादा करीब थे। भाई हाँ जी, अच्छा, वो शुरू से, वो तो खुद कहते हैं, वो शुरू से थे और ठीक है, दैट्स फाइन है, उनकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही वही है। कहते मैं आंख कता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और फिर उनके जो समधी थे उनको फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बनने दिया। तो ये दिस वाज द राइटिंग ऑन द वॉल, एंड अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। अब समझ जाना चाहिए था कि हवा का रुख किस तरफ है। सो इस तमाम मामलात में जो हमें PMLN को चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, PTI को बैन करने से ये चैलेंजेस ठीक हो जाएंगे? नॉनसेंस, एब्सोल्युटली, ये डिजास्टर का रास्ता है। इससे उन्होंने अपना डेथ वारंट खुद साइन कर लिया है वैसे भी। पर PMLN में लोगों में रेजिस्टेंस है या हर कोई ऑन बोर्ड है? देखें जी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कबाहत हो गई है। हम सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं और सच्ची बात कहने को तैयार नहीं। कुछ जो आपके बॉसेस हैं या आपके कायदीन हैं, वो कहते हैं तारीफ करा करो, कायदे मोहतरम ने कमाल कर दिया, आपने ये कर दिया। अब खुशामद जो है ना, वो आपके DNA में आ गई है और मुनाफकत आपके DNA में आ गई है। आपको प्राइवेटली कहेंगे क्या यार ये तो मारे गए, तो क्या बनेगा? पब्लिक कहेंगे नहीं जी, फटियां पन दो जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली, यही है। true. अब देख लेना, जब every इलेक्शन party कैंपेन हुआ, मियां साहब वापस आए, सारा कैंपेन क्या था? एक पॉइंट था, पाकिस्तान को नवाज दो। यार खुदा का खौफ करें, 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक पॉपुलर फोर्स के खिलाफ, और क्या रिजल्ट हुआ? आप अपने घर में, अपने गढ़ में हार गए। इट्स अ शॉकिंग रिजल्ट। मेरा नहीं ख्याल था कि अपनी लाइफ टाइम मैं देखूंगा कि मुस्लिम लीग नून अपने घर में, यानी कि लाहौर, और अपने घर में, मेरा भी घर लाहौर है बाय द वे। हम तो कौन वो साल का है आपका? मैं वो मुस्लिम टाउन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कैनाल कौन रोड जीता अभी वहां से? वो लास्ट टाइम था शफकत महमूद। कोई इस दफा किसको जितवाया गया है मैं नहीं पता। शफकत महमूद साहब वाला, आई थिंक सलमान अकरम राजा साहब वाला। हाँ, सलमान अब्दुल राजा, नहीं, लतीफ खोसा साहब वाला। हाँ, लतीफ खोसा, वो जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। हाँ, ही मैनेज्ड टू, सो जेन्युइन विक्ट्री हो गई। सलमान अकरम राजा हार गए टू ऑन। जी जी, हाँ, वो आइदर ऑफ टू, कैनाल के साथ ही है, न्यू मुस्लिम टाउन, न्यू गार्डन टाउन। So you're saying कि इस कदर remarkable results आए, you never thought कि इतने बुरे results आएंगे, और अभी भी नहीं, वो because we had lost the game ना जी। 2022 में जब वो सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान को निकालने के लिए 10 अप्रैल का, या तो हम इलेक्शन करवा लेते, बिल्कुल, या उसको इमरान खान को टर्म कंप्लीट करने देते। उस वक्त he was zero, but from zero he became hero। और अभी तक पानी डाले जा रहे हैं पौधे को। नहीं, इमरान खान तो शुक्र अदा करना चाहिए जनरल बाजवा का और शहबाज शरीफ का। वो तो उन्होंने उसकी पार्टी को जिंदा कर दिया, इमरान खान की सियासत को जिंदा कर दिया, और इमरान खान को वाकई एक बहुत, और अब तो उसकी मकबूलियत बहुत है, उसमें उन्होंने अपनी जेल के अंदर दलेरी दिखाई है। सो ये जो एक, अब हम PMLN से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, जान के जेल में डाला हुआ है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जजेस जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं, कोई कह रहे कोई अदारा सहूलतकारी कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जानबूझकर उनके ऊपर मुकदमा बनाए गए। ये इतनी कंफ्यूजन कहाँ से आ रही है? कोई क्लियर है, जो मियां साहब से हुआ था 2017 में, उनके खिलाफ भी ज्यादती हुई थी। 28 जुलाई 2017 को, लेट्स कॉल अ स्पेड। ठीक, इट वाज अ सॉफ्ट कू। और ये क्या फैसला था वो उसका अकामे का? एब्सोल्यूट नॉनसेंस, झूठा। और अब अकामा वर्सेस इद्दत कर ले। Yes, even though I think इद्दत कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, क्योंकि वो पर्सनल फैमिली लाइफ पे चला गया। चलो अब उसको किसी और ऐसे डाल दे चेज से, बट क्वेश्चन है, वो सॉफ्ट कू था यूजिंग द जुडिशरी, दिस वाज अ सॉफ्ट कू यूजिंग द पार्लियामेंट। बात तो वही है, साहब बराबर हो गया, दोनों को रगड़ा मिल चुका है। ठीक, अब तो था कि इट्स इवन and we should move forward। पलड़े बराबर हो गए, जो मरीम नवाज का फेमस उनसे वर्ड है। जब उनको ज्यादती हो रही थी तो PTI वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, जब PTI से गड़बड़ शुरू हुई तो हमारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी। तो ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो अब हम सबक सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क को संवारने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक शख्स, एक लीडर, एक पार्टी, एक इदारा अकेले पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकता। और आगे बढ़ने का काम ऑब्वियसली बैनिंग एंड आर्टिकल 6 से नहीं होना, लेकिन लग रहा है कि संजीदगी है आर्टिकल 6 के हवाले से। एंड आर्टिकल 6 अगर लगता है तो फिर तो खान साहब कहीं दूर दूर तक जेल से बाहर नहीं आ रहे। भाई आप देख लें, आर्टिकल 6 की क्या बात करते हैं आप?
जनरल परवेज मुशर्रफ, आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की ना, वो गाड़ी जो नैब की तरफ जा रही थी वो मोड़ दी गई, उधर वो CMH गई, उधर वो उनको VVIP ट्रीटमेंट दी गई, और फिर हुकूमत की रजामंदी से, कोर्ट्स की रजामंदी से जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर विद फुल VIP प्रोटोकॉल भेजा गया। तो आप बेबस थे, तो सबक नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसे ही गए, फुल प्रोटोकॉल में गए।